وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وآله كمال نهاية لكمالك وعدد كمالك اللهم صل على سيدنا محمد وآله كمال نهاية لكمالك وعدد كمالك اللهم صل على سيدنا محمد وآله كمال نهاية لكمالك وعدد كمالك اللهم صل على حبيب الرحمن عدد ما يكون وما قد كان اللهم صل على حبيب الرحمن عدد ما يكون وما قد كان اللهم صل على حبيب الرحمن عدد ما يكون وما قد كان تذكرون وبهاء ذكرك الله والحمد لله رب العالمين. فاتحة درس شفيع الفتن سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في البيت وأزواجه وذريته وصحبه وسلم أجمعين ومن أراك وتعلم من شر الباري وغربها باري وباري سوسا سارد من كل نحن معنا الوجي وأهل الزمان فرد وضرب من حبي حضر من سوسا سلم ولا المختير مع عيسى وإلى الله مسلسل صلى الله عليه وسلم وخلق بين الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الحديث الأمري وكافة المعارف والنافع وسلم والنافع مشاكل الحضارة والأذكار والأوراق والأحزاب والأزواج والسماوات والأحوال والنجاة والجوعين سوسا لقراءة كتب الله وأوراق والأحزاب والسماوات والصلاة والدعوات والنجاة فيما حدث في مجلس فإن في أوقات من ذلك الأغاص لما كنت بالرسالة حبيبنا عبد الله بن محمد الحداد وصيم وقولهم ومن شيخ ومن شيخ وقرأ الصلاة والطلاء والدرجة يقولون قد قرأ هذا الكتاب من الله وسلم قربه ثم الأرواح كفر من أهل البلدة لبالما دار السلام كلهم أجمعين خصوصا صاحب الولاية الإمام العارف بالله كهدي عبد الله الزهري بن الزهري وأصوله وأبوه والشيخ والشيخ والدول وسلم الله وتنزلت والبعين ثم يرسل هذا المجلس أخينا في الله الأستاذ
Ustaz Ahmad Taufik Hasani wa abihi wa ummihi wa masyayikh lain wa ila arwah walidina wa walidikum khassa wa amatina muslimina Allah yaghfir lahum wa yarhamhum bi rahmatih أن الله تبشرهم رحمة ربنا ومن عليهم وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم وفاتهم من الآخرة يا بدن كل خير لا بدن كل شيء الله يشفي أمراضنا جميعا ربنا بدن فأنا كل شيء لا بدن كل خير نبينا بنا وأبا ورسولنا صلى الله عليه وصاحب هذا من خير الحسنين وإلى حضرة النبي فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع وتذكر التذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله الدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقبل ثوابه اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعدنا من موجبات ندمه والكامة يا حافظ احفظنا يا حافظ احفظنا ثبتنا من الإثبات اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyar ahbab, ma'asyar ikhwan, hadirin jamaah majlis taklim Raudatul Ilm rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 syukur ya Rabbana, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah ya Rabbana yang kembali memilih kita, lalu mengumpulkan kita dan mengangkat derajat kita dengan perkumpulan ini. Baik, dengan begitu besar kita dapatkan ganjaran pahala, ataupun begitu besar pula kita dapatkan ampunan dosa dengan berkat duduknya kita di majelis ilmu. Belum lagi dengan tambahan kita bersalawat dan baca Al-Quran dan mengkaji ilmu agama Allah. Berapa banyak lafaz kalimat Allah kita dengarkan, berapa banyak lafaz kalimat baginda Rasulullah menyebut nama Nabi Muhammad kita dengarkan dan kita ucapkan bersama, dan mudah-mudahan itu semua menjadi sebab kita mendapatkan ridhaan dari Allah SWT, mendapatkan cucur rahmat dari Allah, dan pastikan kelak wafat meninggal husnul khatimah. Ma'asyar ahbab rahimani rahimakumullah. Di malam yang ke-8 daripada bulan Muharram penuh berkah, malam ke-9 hari ke-8 malam ke-9 daripada bulan Muharram penuh berkah, kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Risalatul Mu'awanah yang dikarang oleh Imam Qutbul Irsyad wa Ibadah bin Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad. Masih dalam pembahasan mengenai etika dan adab-adab tentang sunnah Rasulullah yang patut kita jalankan dalam kehidupan keseharian kita. Di bulan Muharram ini kita diingatkan juga tentang hadis Rasulullah SAW tentang masalah ini, niat. Innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap seseorang akan mendapatkan tergantung niatnya, dan kita sudah pernah tahu dan sering mungkin didampaikan oleh para guru kita. Pekerjaan-pekerjaan yang merupakan adat kehidupan manusia yang hukumnya mubah itu akan menjadi bernilai ibadah ketika disertai dengan niat-niat salihah, baik itu makan, baik itu minum, berpakaian, tidur, olahraga, apapun itu yang tadinya mubah bisa menjadi bernilai ibadah dengan kita pasang niat yang salihah. Akan lebih sempurna lagi ibadah itu ketika kita pun menjalankannya yang mubah tadi dengan apa yang pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah. Makan, minum, pekerjaan mubah. Nabi menyampaikan kepada mengajar kita bagaimana cara makan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah, bagaimana minum sesuai dengan ajaran Rasulullah, bagaimana berpakaian dengan ajaran Rasulullah, termasuk yang kita bahas bagaimana tidur dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Jalankan sunnah Nabi, tambahkan dengan niat salihah, maka sempurnalah nilai ibadah yang kita lakukan, walaupun secara zahirnya kita tidak sedang beribadah, sedang tidur, sedang makan, sedang berolahraga,
sedang mencari rezeki, barangkali bahkan mencari kehidupan dunia, tapi ketika disertai dengan syariat Allah, lalu disertai dengan niat salihah, maka semua gerak-gerik kita, perbuatan kita bernilai ibadah di hadapan Allah. Tapi ikhwan rahimakumullah, melanjutkan sedikit lagi tentang pembahasan etika atau adab dalam masalah tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah menjelaskan sedikit tentang beberapa dari sekian banyak zikir-zikir yang disunahkan ketika tidur, mudah-mudahan ikhwan bukan cuma masih ingat tapi sudah mengamalkan dan menjadi bagian hidup kita. Ketika tidur banyak sunnah yang harus kita terapkan, di antaranya pastikan kita tidur dalam keadaan berwudu. Kemudian usahakan tidur itu badan kita dalam posisi sebelah kanan dan kalau bisa plus menghadap kiblat. Lalu awali dengan taubat, minta ampun sama Allah, istighfar, kemudian ditambahkan dengan bacaan-bacaan yang dianjurkan Rasulullah. Di antaranya baca ayat kursi. Lalu tutup disambung dengan akhir dari surah Al-Baqarah 3 ayat terakhir, lillahi ma fis samawati wal ardh, sampai selesai. Kemudian sudah juga baca surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Baca tasbih 33, subhanallah subhanallah subhanallah, tahmid alhamdulillah 33, takbir 33. Lalu ada tambahan lagi disunahkan kalau nak tidur itu ngibaskan tempat tidur, kibaskan pakai kain, pakai handuk, pakai apa, atau ada sapu khusus, itu disunahkan. Kemudian disunahkan pula membaca qul huwallahu ahad, bin nas, kemudian kita tiup ke tangan, tiup namanya yanfu. Lalu kita usapkan ke sekujur tubuh kita, seakan-akan kita ini maki bedak. Sesampai tangan kita mencapai belakang pantat kita, bawah kaki kita sampai ujung kaki kita. Sesampai kita lakukan itu pun merupakan sunnah Rasulullah SAW ketika kita nak tidur. Lalu ada beberapa doa yang disunahkan yang cara baca Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut. Kemudian baca lagi doa-doa yang lain. Kalau nak yang panjang ada Bismillahirrahmanirrahim wa jambi arfa'ud akhir. Semua itu sunnah-sunnah yang penting kita jalankan. Tidak mampu yang panjang, yang pendek jangan dilepaskan. Kemudian termasuk sunnah memakai siwak ketika nak tidur. Masyaallah bab rahimakumullah. Lalu beliau di sini mengajarkan kita agar kita tidur tu jangan sampai uji bahasa pelebang tidur bangki. Ya, tidurnya sampai melayapnya jauh, lupa balik. Ya, lupa balik bangun sago, subuh datang dengar tahajud lewat. Nah, beliau mengatakan di antaranya usaha agar bisa tidur itu tidak sampai membuat kita terlalaikan, biar kita bisa bangun, bisa tahajud. Di antaranya jangan tidur di tempat yang empuk. Kita ni justru yang empuk. Nah, kamu suruh tidur pucuk ini sama tidur di bawah, milih mana? Lo tidur pucuk kasur. Nah, beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ta'ala wa nafa'ana bil darin amin. Wala tata'awwad an-naum 'ala al-firash al-wati'ah. Jangan kamu terbiasa tidur di tempat tidur yang empuk. Kasur pusat tebal. Ya. Tidurlah di tempat yang kalau bisa tanpa pakai kasur. Kalau memang kita mau. Ya, kalau tidak pakai lihap sampai bang. Ya. Nak kasurnya ini kasur udah tebal, pakai pucuk spring bed, itu pucuknya pucuk lagi. Ya Allah. Nah, sudah terpakai selimut, semuanya pun apa? Spray apa? Spray ya? Spray apa seprah? Spray, kalau seprah untuk makan. Ya. Spray pun berguru, tebal pula, bantal yang gejos pula, ya sudah. Nganyuk tidur kita. Ya. Nah itu jangan kata beliau, karena itu membuat kita kadang-kadang terlelap tidur, sungkan bangun, susah. Apalagi tidurnya buat kenyang, capean, sudah. Lengkap itu. Dengan kapal itu sampai tengah samudra, tidak balik lagi. Ya, badan capek, perut kenyang. Tidur di tempat yang empuk, AC pula. Tidur lewat kita. Kenapa fa'id'u kadzalika ila kasratin naum? Kalau kau tidur di tempat yang empuk, yang lemah seperti itu, tambah lagi ada AC, memang ada kati AC. Yang pasangan pun ada kati. Kalau beliau tahu mungkin masuk ini ada AC, jangan pakai AC mungkin. Kenapa? Itu bisa membuat kau tidur terlalu lelap tidur dan banyak tidur. Watar kuliah bila sehingga kau akan melupakan, tidak sempat untuk bangun malam. Wa ya'dhum huznaka
tahassuruka idza ra'aita ma a'adallah lil qa'imin. Maka kalau kau tidur yang banyak, tidur terlelap tadi sampai kau bangun subuh baru terbangun atau lewat, tak sempat bangun malam, tak sempat tahajud, tak sempat qiyamul, kau akan merasakan kerugian teramat sangat besar. Bakal misal kapan nanti setelah kita wafat baru ditampakkan Allah hasil-hasil daripada yang kita lakukan, mujahadah kita, qiyamul lail, bangun malamnya, tahajudnya dan lain-lain. Sekarang lewat baik. Ya, kita tak rasa apa-apa. Bukan wajib juga Ustaz, kan sunnah, bukan sholat subuh. Kalau sholat subuh tak pernah meninggalkan tahajud, itu sunnah juga. Ya, artinya sunnah juga. Tapi kau akan menyesal terlambat ketika kau melihat idza ra'aita ma 'adallah lil qa'imin. Ketika kau menyaksikan apa yang Allah telah persiapkan untuk orang-orang yang melaksanakan qiyamul lail, orang-orang yang melaksanakan bangun malam itu. Faqad qala alaihi salatu wassalam yushar an-nasa fi sa'idin wahid fa yunadi munadin ayna alladhina kanat tatajafa junubuhum min al-madaji' fa yaqumuna wa hum qalil Allahumma ij'alna minhum fa yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Allahu akbar. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, yuhsyarun nas, kelak pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan menjadi satu tempat, di satu tempat pada mahsyar. Fa yunadi munadin, maka muncullah suara yang berteriak mengumumkan. Apa bunyinya? Ainal ladzi kanat tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Dari semua manusia itu mengumumkan, mana orang-orang yang ketika masa hidupnya mereka bangun malam meninggalkan tempat tidur mereka untuk ibadah kepada Allah. Maka orang-orang yang memang merasa dirinya melakukan itu akan berdiri dan akan digiring untuk berkumpul di suatu tempat khusus. Allah menja'alna minhum. Apa mereka dapatkan? Fayadkhulul jannata bighairi, tapi mereka kata Rasulullah fayaqumun wa hum qalilun. Maka bangunlah orang-orang tersebut tapi sedikit jumlah mereka. Sedikit. Allah menja'alna minhum. Doa kita termasuk yang sedikit ini. Lalu fayadkhulul jannata bighairi hisab, mereka dimasukkan ke surga tanpa dihisab. Masya Allah, seperti syuhada. Tapi tidak mati dengan pedang, mati pojok kasur kita. Tapi kita rajin istiqomah untuk sholat tahajud. Ikhwan, ini semua mereka para awliya Allah yang putunya di depan, samping, kanan, kiri, pojok kita ini. Tidak ada yang kalau antum yakin mereka itu wali. Ya, kalau mereka itu wali itu yakin, pastikan mereka tidak akan pernah dilantik menjadi wali Allah kecuali di akhir hayat, kecuali di malam hari. Tidak ada wali diangkat di siang hari. Ya, wali itu dilantik di saat malam hari, terutama di thulusul akhir, di sepertiga terakhir di malam hari. Saat itulah pelantikan mereka para awliya Allah. Ma'asyar ahbab rahimani rahimakumullah. Wa qala alaihi salatu wassalam, qalat Ummu Sulaiman ibn Daud alaihi salam, ya bunayya la tukthir an-nawm bil-lail fa inna man yukthir an-nawm bil-lail ya'ti faqiran yawm al-qiyamah. Diceritakan oleh baginda Rasulullah SAW berkata, ibu Nabi Allah Sulaiman ibn Nabi Daud alaihissalam. Sulaiman bin Daud, uminya menasihati kepada Nabi Sulaiman. Umi Nabi Sulaiman berkata, ya bunayya la tukthirin naum bil-lail, wahai anakku jangan kau perbanyak tidur di malam hari. Fa inna man yukthir nauma bil-laili ya'ti faqiran yaumal qiyamah. Karena orang yang terlalu banyak tidur di malam hari, dia akan bangkit nanti di yaumul qiyamah menjadi orang fakir, tidak punya kekayaan akhirat. Beda ikhwan, yang kalau tunjuk contoh amal ibadah siang, amal ibadah malam. Itu macam berdagang di siang hari sama berdagang di malam, beda. Harganya lebih mahal, nilainya lebih tinggi. Yang jualan tidak banyak, keuntungannya lebih besar. Semua ibadah malam itu hampir semuanya, walaupun tidak semuanya, hampir semuanya nilai ibadah itu lebih tinggi dibandingkan ibadah di siang hari, apalagi di akhir lail, saat unus Allah Subhanahu wa taala, saat orang sepi dan banyak mendekatkan diri kepada Allah, kita di situ mendekatkan diri kepada Allah. Ya bunayya la tukthir an-nawm bil-lail fa inna man yukthir an-nawm bil-lail ya'ti faqiran yawm al-qiyamah, dia akan datang dalam keadaan fakir di hari kiamat. Lalu Imam Ghazali berkata, waqala al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, i'lam anna al-layla wa an-nahara 24 sa'ah
ولا يكون نومك فيها أكثر من 8 ساعات ويكفيك إن عشت 60 سنة أن تضيع منها 20 سنة وهي ثلث. Suatu ungkapan gambaran permisalan dari Imam Ghazali yang sangat cantik, ikhwan. Beliau mengatakan, wahai saudaraku, janganlah kau perbanyak tidur. Kalaupun harus kau tidur dengan kebutuhan, jangan pernah lebih dari 8 jam dalam satu hari. Kalau antum tidur jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Sekarang adzan subuh jam 4:04. Kalian nunggu adzan subuh bangun katok lah, berarti masih jam lagi 7 jam. Bangun pas adzan subuh. Ya, kalian tidur dari jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Tambah lagi tidur terlelap di siang lagi 8 jam. Memang sunnah ada namanya sunnah tidur qailulah di siang hari. Boleh jadi siang itu sebelum zuhur atau ba'da sholat zuhur, itu disunnahkan untuk membantu itu biar bangun malam. Nah, kalau kau tidur sampai 8 jam sehari, cukuplah, kau sudah harus rugi itu sebetulnya. Nah, sudah merugikan apa? Kalau kau tidur 8 jam sehari, itu berarti sejam itu 24, sehari 24 jam. 8 berarti seperti 3. Ya, 8 jam itu berarti sepertiga dari 24 jam. Kalau kau punya umur 60 tahun, diumpamakan Imam Ghazali, kalau kau tidur dari semenjak hidup sampai kau wafat setiap hari 8 jam, berarti 20 tahun terbuang buat hidup umur itu. Kalau umur 60 tahun, 20 tahun terbuang tidur buat tidur. Alangkah ruginya kita. Alangkah ruginya kita. Nah, untuk menghilangkan ruginya, kawan, pertama ya kurangi tidur. Ya, kalau apa? Baca. Ya, kemungkinan kebanyakan kita tidurnya 7 jam sampai 8 jam ya. Bisa dengan cara apa? Biar kita tidak merugi di yaumul kiamat, tadi sudah disampaikan. Jadikan tidur kita bernilai ibadah. Dengan apa? Dengan 2 hal. Praktekkan tidur yang hukumnya mubah itu dengan meniru cara tidurnya Rasulullah. Yang kedua, pasang niat yang solehah. Ya Allah, aku tidur ini sebagai bentuk rasa syukur yang kau berikan aku sehat sehingga aku bisa tidur, rasa tenang, rasa nyaman keadaan. Lalu kita niatkan, ya Allah, aku tidur agar besok bangun bisa segar, sehat untuk bisa tahajud, bisa sholat subuh berjamaah di masjid, dan bisa besok segar, bisa mencari nafkah yang halal. Niat mensyukuri rasa sehat, berafiat dan lain-lain. Maka menjadilah nilai ibadah tidur kita mulai dari terlelap tidur sampai terbangun dinilai ibadah di sisi Allah. Tapi kalau kita tidak jalan dengan sunnah Rasulullah, tak pula kita berniat salihah, tidur baik. Ada yang tidur lagi main game, ada yang megang remote, ya, tidur macam-macam. Ada yang sudah begadang capek, larut malam balik ke rumah langsung kelabuk tidur. Maaf, tidak beda dengan kucing peliharaan Anda. Kucing kalau tidur terhadap kiblat, baca doa dulu. Tidak main, sudah nutup tidur. Yang lanjut contoh kucing begal kambing itu singgung kamu. Kucing kan makan lebih tinggi saya. Tidak beda dengan kambing, nak lebih boleh beda dengan anjing, tidak beda dengan binatang manapun, dan tidak beda dengan orang kafir. Orang kafir tidak pakai etika tidur dan berdoa segala macam. Ya, kalau kita tidak pakai etika, tidak pakai sunnah Rasulullah kita jalankan, maaf, berarti tidur kita tidak beda dengan orang kafir. Itulah kata Imam Ghazali, terbuang umur 8 jam sehari. Kalau umur kita 20 tahun, katakanlah 21 tahun, berarti berapa terbuang? 7 jam. 7 tahun terbuang dari umur kita. Tinggal hitung baik. Tapi kalau kita dari semenjak kecil kita terdidik dengan menjalankan sunnah Nabi, maka tidur kita menjadi nilai ibadah. Tayyib. وما تتعذر عليك في بعض المواضع الجمع بين التيامن والاستقبال فنم على يمينك واجتهد ألا تستدبر القبلة وإذا قصدت باتجاهك الاستراحة دون النوم فلا بأس أن تضطجع على اليسار. Nah, kita tadi sudah disampaikan ya, tidur itu disunahkan menghadap ke kanan macam dalam kubur. Nah, ini menghadap sana, menghadap kemana silakan. Penting tidur menghadap ke kanan. Afdalnya ngadep kiblat. Kalau memang bisa gabungkan ngadep kiblat plus ngadep ke kanan. Kalau memang tidak bisa,
Kalau ngadap kanan tidak ngadap kiblat, kalau ngadap kiblat tidak bisa ngadap kanan misalnya, maka pilih untuk mempertahankan ngadap kanannya. Tidur ngadap kanan walaupun tidak ngadap kiblat, tapi kata beliau jangan membelakangi kiblat. Ya, jangan kita memantat di kiblat, membelakangi kiblat. Jadi tidurlah untuk ngadap kanan. Nah, tidur ini ikhwan perhatikan, untuk orang lanang tidur tengkurap makruh. Ada orang hobinya tidur bantal untuk pipi, tengkurap dia, makruh. Tidur terlentang mubah, bahkan hilang hukum mubah itu kalau tidur terlentang, kepala ke pojok, kaki kita dimacam begini. Ada sebagian yang mengatakan itu tidurnya ambiya, jadi mereka sambil tidur bertafakur memandang langit Allah. Ngadap ke langit, kaki tumpuk kanan, tumpuk kiri. Ya, bukan terlentang kangkang macam itu kan. Tidurnya pakai atikah, ngadap ke pojok, kaki kanan di sebelah kiri, ya, tangan jadikan bantal. Atau boleh juga ya seperti untuk kita sholat atau mayit, itu boleh hukumnya. Afdalnya ngadap ke kanan, itu asli sunnahnya ngadap ke kanan atau terlentang tadi. Tengkurap makruh untuk laki-laki. Nah, sebaliknya perempuan tengkurap tidak makruh, mubah. Tapi kalau terlentang makruh. Perempuan kalau tidak terlentang makruh. Adapun sunnah sama seperti itu, lanang laki-laki perempuan sama ngadap ke kanan. Kalau lebih sempurna kanan ngadap kiblat. Nah, kata beliau kalau memang tidak bisa untuk menggabungkan, pilihlah untuk ngadap kanan. Lalu usahakan jangan sampai membelakangi kiblat. Wa idza qasata bittijaika istiraha duna naum fala ba'sa an tattaji al-yaisar. Tapi kalau sedang ngoling-ngoling bebas, nak ngadap kiri boleh, bukan nak tidur cuma ngoling-ngoling cuma nak ngoling atau kita kebetulan badan pegal terkurap minta pijit belakang kita, dipijak oleh anak kita mungkin, ya dengan anak mijak badan bapak ya, jangan main mijak patah tulang kamu, anaknya yang masih umur muda mijak, terkurap itulah bas, tak apa-apa, ya sekedar ngoling-ngoling tak apa-apa ngadap kiri. Tapi kalau tidur usahakan jalankan ini sunnah. La ilaha illallah. Macam-macam ya, ada orang pakai handset tidur. Ada musik bagus. Kalau yang didengar ini Quran, qasidah, tidak apa-apa ya sampai tidur. Cantik. Tapi kalau yang dengar lagu-lagu yang tidak benar, lagu-lagu yang dimakruhkan apalagi diharamkan Allah, kita takut bahwa banyak orang meninggal dalam keadaan tidur. Meninggal dalam keadaan banyak, pasti bangun tidak bangun lagi sudah. Nah, apa jadinya kalau dia sedang dengar lagu-lagu tidak benar, terlelap, tertidur, Tapi kalau dia dalam keadaan dengar Quran, ya dengar Quran, sampai tertidur, cantik, tidak apa, ya tidak apa, dengan qasidah, dengan sholawat, ini dengan lagu-lagu yang tidak karuan. Ada yang sampai nonton TV, semoga ngemot, kan megang tasbih, ngemot, tidur, tidak benar, ya, megang HP sampai kelap nyampak HP, ya, sampainya nyampak. Jadi jagalah, bedakan diri anda, diri kita semua ikhwan dengan orang kafir pertama. Kedua, bedakan diri kita dengan orang fasik. Yang ketiga, bedakan diri kita dengan yang bukan manusia. Baik. Wa finna waqtal ghailulah ma'unatun 'ala qiyamil lail. Dan di antara tidur itu ada namanya tidur waktu qailulah. Qailulah itu dari qalil. Qalil itu sebentar. Yang namanya tidur qailulah itu tidak lebih dari sejam. Kalau sudah tidur lebih sejam bukan qailulah lagi itu. Ya tidur niam namanya. Tidur sejenak sebentar. Jam keselelepan Biasanya kalau kita dulu seringnya di pesantren itu pada daras jam setengah 11 tidur. Jam setengah 12 bangun persiapan untuk sholat atau nanti tidur dari sebelum zuhur setengah jam 40 menit sampailah masuk ke zuhur terbangun. Nah, sebagian lagi melakukan qailulah itu pada zuhur sama kemudian tidurnya sebentar, bukan tidur ini. Kalau tidur ini silahkan boleh, cuma tidak disebut qailulah. Nah, qailulah ini seperti fungsinya seperti kalau kita makan sahur untuk puasa. Disunahkan makan sahur untuk apa? Untuk mengisi perut kita biar tidak nanti bermasalah, biar badan kita segar, sehat, kuat untuk beribadah.
Nah, qailulah tidur tadi yang sebentar itu fungsinya untuk membantu kita bangun malam untuk tahajud. Itu resep dari Rasulullah. Ya. Kalau kita pikir kalau makan tadi nyambung ya, kalau orang makan sahur, puasanya segar, bawaannya ada kelaparan. Nah, tapi apa hubungannya tidur kok bisa menjadikan kita bangun malam tidur di siang hari atau sebelum zuhur bisa menjadikan kita bisa bangun malam. Tidak percaya buktikan. Ya, dengan niat menjalankan sunnah tidur qailulah. Jangan ke praktek sunnah-sunnah tadi. Niatkan tidur agar bisa bangun malam qailulah, maka insya Allah kita bisa bangun malam. Afinna waqtal qailulah ma'unatun al-qiyam bil-lail fa'alaika bih, maka hendaklah kau lakukan itu, kata Abdullah Haddad. Nah, ikhwan yang belum lakukan. Ya, cuman memang kadang-kadang kondisi kita beda-beda. Untuk yang bekerja di toko, ya di kantor, kadang untuk tidur itu malah dimarahi bos. Ya, bos tak kacil aja gitu, kacil bos tidur ya. Dah atau bos punya CCTV di rumah ngecek, teleponnya gitu, bosnya yang tidur kau tuh, wah kasar bos itu. Iya. Kemarin Nabi pergi acara di Talang Betutu. Kebetulan berdampingan dengan kawan kita budak dari Pagar Alam sana. Tokonya Pagar Alam di Palembang, ngecek di samping itu. Gitu, canggih dunia. Nengok tidur ada karyawannya, ada apa, CCTV itu ada kalau di HP. Ya zaman sekarang kayak itu kan. Jadi bos sekarang bosnya duduk di rumah ongkang-ongkangan. Tidak perlu dia ngecek ke apa. Ini siapa yang tidur, siapa yang ngapuk, tahu kan? Ya. Nah, tidur qailulah itu ya mungkin kalau kalian solid, tapi kalau memang dapat ya alhamdulillah. Ya kalau santri memang dia terus adanya waktu qailulah. Tapi kalau kita tidak bekerja, masih atau kuliah atau kebebasan, ambil bagian yang mana? Karena sunnah Rasulullah. Ya, antara waktu kalau bisa sebelum zuhur, di akhir waktu duha sebelum zuhur, atau pada sholat zuhur, mungkin pada makan siang sebelum asar tidur. Sejenak tapi ya qailulah yang qalil sedikit. Ma'asyar ahbab rahimani rahimakumullah. Kemudian wahdar antanama ba'da salat subuh fa innahu yamna rizq. Hati-hati jangan galak tidur habis subuh. Yurithul faqr, menyebabkan kefakiran. Kalau nak tidur nian ba'da isyraq. Kalau memang nak tidur nian ya ba'da isyraq itu lebih afdal ketimbang ba'da salat subuh. Ada punya kebiasaan macam itu, dia begadang. Maaf, ini sebagian ustaz-ustaz seperti itu. Kalau mereka malam begadang, ngajar balik jam 11, kadang setengah 12. Habis subuh dah badan balik tidur dia. Ya, banyak yang seperti itu, tapi dia ada alasan. Kita ni begadangnya apa? Ya, kalau kita begadang itu memang taklim belajar, lain cerita. Walaupun itu sebenarnya kurang bagus. Afdalnya jangan tidur pada subuh. Kecuali sekali-sekali ikhwan capek beratnya ngantuk kepala inti, kalau tidur ke pusing. Tidur ke sekali tak apa-apa. Bukan jadikan meditan tiap hari yang tidak habis subuh, tidak bagus. Ya, cari kegiatan. Kalau besok ibadah, itu yang paling cantik. Dari subuh sampai ketemu isyraq, duduk manis, entah dengan taklim, entah dengan zikir, tilawah Al-Quran atau apalah yang bernilai ibadah. Maka itu sangat luar biasa dari Rasulullah. Apalagi kalau itu bisa tutup dengan sholat 2 rakaat, sholat sunnah isyraq. Pahalanya seperti orang yang berhaji dan umroh, makbul, tam kata Rasulullah. Pahalanya kita sholat subuh berjamaah, lalu kita duduk berwirid zikir di tempat sholat tadi sampai isyraq. Setelah masuk isyraq, ya kita sholat isyraq, sholat sunnah. Itu pahalanya seperti orang pergi haji dan umroh yang sempurna. Mana kami ini ya, langgar tempat kami tidak baca itu. Kita bisa mayang, sop habis salam-salaman langsung dikunci langgar. Kalau kita tidak menutup, boleh tak nyambung di rumah? Boleh. Nyambung di rumah, cara nyambung bukan nyambung mat kopi dulu, pisang goreng. Ya, betul tasbih sendiri. Lebih parah lagi nggak ada TV. Begitu motor tasbih mobitan, itu sudah pecah, tidak dapat. Tapi kalau antum pindah lokasinya balik ke rumah, ada musola atau tengah rumah di bilik, teruskan bilik zikirnya sampai ketemu isyraq dapat. Hal seperti itu ada nanti diucapkan oleh Haddad dalam kitabnya.
boleh seperti itu karena memang itulah kondisi kita dapatkan di kebanyakan majelis masjid-masjid musola seperti itu. Sebenarnya kalau ada majelis taklim baru sampai isyraq tidak tutup yang dikunci, itu boleh ya. Kalaupun memang itu untuk menghindari tidur, wirid itu lebih berat daripada dia cari gawean. Ente wirid maca Quran, maca latif, maca zikir apa itu ngantuk berat luar biasa. Beda kalau ente nebas rumput, injuk juga makan, injuk burung makan, tidak ngantuk ente. Nah sekarang ada 3 keadaan, tidur di habis subuh, atau gawe itu bukan ibadah, atau ibadah. Yang paling utama ibadah. Tidak baca, dia cari gawean, jangan tidur. Karena itu menghilangkan keberkahan. Sedangkan keberkahan umatku fi bukuriha Rasulullah, di pagi hari. Cari dunia tidak apa-apa. Kalau memang tidak bisa dia untuk mencari akhirat, cari dunia. Tapi wallah ikhwan, Rasulullah mengatakan, wong yang menahan dirinya untuk berzikir pada Allah sampai masuk isyraq, sama wong yang pagi hari pada subuh ngejar dunia, dia akan mendapatkan yang pertama ini jauh lebih banyak daripada yang kedua. Sibuk, tak tidur, ngejar dunia pagi butuh. Sama ini pagi butuh, dia berzikir kepada Allah. Maka ini akan lebih dimudahkan Allah rezekinya. Ini capek muter-muter sama belum tentu dapat, tapi ini akan didatangkan oleh Allah. Kalau yang ini ya lewat, lah dunia wala akhirat itu. Ya, akhirat lewat, dunia lewat juga, makanya dikecam tak ada kebaikan. Tidur pada subuh itu jelas ya. Tapi kalau sekali-sekali labas, sekali lagi kalau kita capek, letih atau dalam sakit itu tidur. Cuma kalau baca jangan habis sholat tuh itu assalamualaikum warahmatullahi tidur, sholat di bilik ya. Sholat di rumah di bilik puluh samping itu kasur. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Bukan astagfirullah, buka kopiah, buka baju, lep tidur, tak berzikir pada sholat. Tidak, pada sholat pun tak berzikir. Itulah parah dulu. Padahal ketika minimal zikir pada sholat dijalankan. Ya baca la ilaha illallah wa la syarikalah. Tak sanggup 10, 3 jadilah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma anta salam, baca tasbih, tahmid, tahlil, ayat kursi. Sudah berdoa, sudah tidur. Ya, pas doanya bismillahirrahmanirrahim. Tidur. Nah, sekalian doa pada sholat jadi pada tidur. Karena dipertahankan makruh. Inti baca Quran, ngantuk lewat huruf, dah selesai satu lembar dah selesai, ulang lagi lewat lagi, jangan paksa, makruh hukumnya, tutup tidur. Ya, baca wirid, baca zikir apapun, karena bahaya nanti dibaca terloncat, ya terpatah di tengah jalan, kalimatnya salah, jadi dosa malah. Jadi jangan dipaksakan. Nanti pengen malam berzikir, tidur ngantuk, dipaksa lagi, ngantuk tidur, sudah tidur kenyang, jangan dipaksakan. Ya, tidak baik. Lalu beliau mengatakan ada lagi waktu yang tidak bagus untuk tidur selain ba'da subuh. Wala tanamu ba'da salati subuh fa innahu yamna'ur rizq. Itu akan mencegah rezeki. Ya, tidur ba'da subuh itu menjadikan kita fakir. Au ba'da salatil asar fa innahu yurithul junun. Jangan pula galak tidur habis asar. Kenapa? Itu bisa membuat kegilaan. Baca gilo. Kalau sering-sering tidur ba'da asar. Saya ada yang percaya? Coba ke? Ya, kalau tidak percaya, coba ke? Nah ini pernah disampaikan oleh ulama. Ada orang tak percaya. Wah, hidup sosok macam gila. Wah, kuat itu. Sakrakal. Jika kawannya itu tuh ucapan ulama. Jangan kau ada kata-kata. Aku nak bukti ke je. Buktinya sengaja habis asal tidur. Sehari 2, seminggu 10 hari. Oh dia mau tidak gila aku. Jika dia belum 40 hari. Tunggu 40 hari di kiai semalam. Kalau 40 hari tidur terus habis selesai gila. 10 hari masih sadar, 20 hari masih bagus, masih normal. Sampai tembus 30 hari, sampai tembus 40 hari. Pas 40 hari dia tidak bisa sal. 40 hari aku tidak gila aku. Aku nangis kiai, pas nangis kiai ada tamu. Lupa dia sampai tembus maghrib, sampai tembus isya, sampailah jam 11 malam baru teringat, aku ini 40 hari tidur habis asar, tidak gila aku nak main kiai. Jika sudah lalu kakek beda doa, aku tahu kiai itu bohong, buktinya aku tak gila. Nah datanglah ke jam 12 malam nyampe kiai.
kampung lah tidur kalau gedor. Assalamualaikum Kiai itulah tidur. Siapa si Kiai? Ini jam 12. Bukanya pintu. Waalaikumsalam. Ada apa? Kiai, ingat tak sama aku? Ingat apa? Nah, aku tidak gila. Uji Kiai kalau tidur 40 hari habis asa gila. Aku di 40 hari. Tidur habis asa tidak gila. Jadi Kiai kaget dulu. Kau di rumah aku ngedor rumah tertiak jam 12 malam ni Kiai gila beda. Uji kawannya. Iya Kiai gila. Jam 12 malam ngedor rumah Kiai. Teriak-teriak. Nah ini gila kan sudah. Bawa balik kalau enggak punya. Lagi gila. Memangnya nih kawan. Ya, bisa jadi kegilaan. Potong kuku hari Sabtu, jangan. Sekali-sekali tidak apa-apa. Sering sengaja kata ngapo siapa motong kuku 40 hari 40 kali Sabtu, motong kuku setiap Sabtu, pendek umur. Gila, jangan dicoba ke pendek umur. Coba dulu. Pas hari ke-40 lagi meninggal. Apa yang dikatakan ulama jangan dibantai. Ulama itu mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW. Tidak buat-buat dan bikin-bikin. Ya, jangan mengingkar apalagi membantah. Nah di sini dikatakan jangan tidur pada asar, tapi tadi baliknya juga ya, kalau sekali-sekali tidak apa-apa, letih, capek, ngantuk, berat. Ini tidak tadi bangunnya jam 3 subuh, sampai pagi, sampai isyrok, sampai duha, sampai siang tidak sempat tidur. Karena lagi sibuk ada acara apa lah. Sedangkan acara malam kaki, Mbak Darisha, inti ketua panitia, inti belum tidur dari semalam. Kalau yang tidak tidur kan pada asar, inti bakal nanti berisiko malam hari. Pas acara itu bisa semaput. Kita kalau orang tidur kan fisik itu lemah. Jadi mana sudah tidur dengan habis selesai tidur dengan tidak apa-apa. Sekali-sekali tidak apa-apa. Ya, jangan tiap hari. Kayak jadi, bila tidak percaya jatuhnya nyoba. Kalau sudah dapat hasil kabari kami. Ya, tapi pas sudah hari yang ke-39 kabarilah dulu. Jadi kami telepon kawan kami yang di KM sekian itu, punya kamar khusus. Insyaallah la ilaha illallah. Kemudian ada lagi waktu yang tidak bagus untuk tidur. Fa'inna yudhil junun au qabla salat al-isya fa'inna yudhil arak. Jangan juga tidur pada maghrib. Ya, rungsing ikhwan. Tidur pada asar itu kenapa gila? Itu kan rungsing kan memang rungsing. Sumpah pegawainya gunyah. Ya. Ba'dal maghrib sama, bukan waktu untuk tidur. Tapi kalau dalam kondisi kita capean, pala pusing, lagi sakit, bismillah tidur ke tidak apa-apa. Tidur ke tidak apa. Tapi sengaja dengan pada maghrib jangan. Kalau di sini beliau katakan yuritul arab, itu akan membuat kita berkeringat. Artinya badan kita tidak sehat kalau tidur ba'dal maghrib itu. Kalau tidur selesaikan isya. Setelah isya baru kita tidur. Itu yang paling afdal. Wa idza ra'aita fi manamika ma yasurruka min ru'yan falhamdulillah wa awwilhu bi khairi munasib yakun kadzalika wa idza ra'aita ma yasu'uka fata'awwad billah min syarrin wadful an yasarika thalathan wa tahawwal ila janbika al-akhar wa la tuhaddith biha ahadan fa innaha la tadurruka wa idza qassa 'alayka ahadun ru'yan fala tu'awwilha hatta yas'alhu minka dzalika aw tasta'dinu fihi. Terakhir rahimahullah. Imam Abdul Haddad mengatakan kalau kau dalam keadaan tidur dapat mimpi yang indah, mimpi yang baik, ya, bunga tidur, mimpi yang baik, mimpi yang indah, maka syukurilah. Apalagi mimpi itu yang sifatnya akhirat, mimpi ketemu aulia, mimpi ketemu orang saleh, ya, mimpi apalagi sampai puncak, mimpi ketemu Rasulullah, mimpi ketemu guru, itu nikmat-nikmat luar biasa. Ya, mimpi yang indah-indah, mimpi pergi haji, pergi umroh, ya, mimpi yang luar biasa, yang nilainya akhirat, maka itu suatu nikmat besar dari Allah SWT. Maka syukurilah. Kemudian kalau memang nak takwil ada maknanya apa boleh, ya, tapi cari orang yang memang mampu mentakwil dengan baik. Tapi sebaliknya, fa idza ra'aita ma yasuka, kalau kau mimpi yang buruk, mimpi kejurung, mimpi nyampak lubang, mimpi motor mogok, mimpi apalah yang serem-serem yang tidak nyaman, maka di sini ada sunnah Nabi.
Ya, apa yang kita lakukan pas bangun kaget, astagfirullahaladzim, istighfar, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kemana ke tadi kita positif walaupun tidur dengan arah kanan tadi misalnya kita mimpi tidur dengan arah kanan atau mimpi buruk, tanaful, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tiup ke macam itu 3 kali, berbalik badan, pindah posisi, pindahkan posisi. Kemudian jangan cerita lewat baik itu bunga tidur. Kalau dia cerita dia jadi kawan. Habis minggu subuh pas lagi ngopi, Jul, apa Jul? Aku selalu mimpi apa kau? Seremnya, mimpi apa? Seremnya. Aku mimpi semalam tu, aku naik perahu, pas sampai tengah laut, kau bocor. Terus, you tenggelam. Oh kau, ada budak mimpi siapa ni? 3 hari meninggal. 3 hari meninggal. Jangan cerita. Ya, cerita mimpi yang buruk jangan cerita. Itu mimpi cuma bunga tidur lewat tu. Jangan jadi kepikiran. Ya, termasuklah juga kalau seandainya minta maaf, antum mimpi orang yang sudah meninggal. Mimpi ketemu yaya kita meninggal, mimpi ketemu kakek kita. Wah, kenapa lah kan mimpi meninggal terus 2-3 hari ini? Aku nak ngajar. Ya, tidak. Kalian mimpi orang meninggal, mereka minta itu doakan. Baca ke-Fatihah minimal, doakan Allahumma warhamhu. Kalau tua-tua kita minta digali kuburannya. Kalau memang diri Lembang sinilah atau di dusun, kan mungkin itu sudah 4-6 bulan tidak pernah ngali. Mimpi ketemu mereka, doakan. Apalagi kalau kita lihat mimpi ketemu mereka itu dalam keadaan lesu, dalam keadaan tidak gembira. Ya, jangan berpikir yang aneh. Itu baik. Mereka lagi butuh doa dari inti. Kalau inti sungguh-sungguh itu baca ke doa, yasin ke, Fatihah kan, bacakan, sedekahkan, segala macam lah. Insya Allah akan buka petunjuk. Inti akan mimpi lagi dan kadang mereka senang luar biasa. Pasti terefek baik itu pasti, kan itu hak. Ya, sedekah bacaan kita hadirkan Tuhan yang sudah wafat itu pasti nyampe. Dan itu menjadi kegembiraan buat mereka. Nah, jadi kalau mimpi-mimpi bagus boleh diceritakan, tapi hati-hati juga jangan sembarang wong. Ada orang cuma kita mimpi be tidak senang, apalagi kita dapatnya. Kita mimpi, oh ya, aku semalam mimpi diajak kiai pergi umroh, keliling Ka'bah, pegang tangan aku kiai, diajak masuk umroh. Wah, mimpi baik. Ayo, ada orang hasut, kita mimpi tidak senang. Jangan diceritakan. Apalagi kita mimpi, misalnya mimpi inti diberikan ya macam tadi, kiai mimpi tiap malam, kiai megang kepala inti, diajak masuk ke raudhah, diajak ziarah ke makam Rasulullah. Jangan cerita kepada sembarang orang. Ada orang yang senang kalau dia memang cinta sama inti. Orang yang tidak cinta akan muncul asuhan. Oh, pas lagi duduk pada itu, ya, hebatnya, masya Allah, mimpi inti. Pas sudah bapak, aku rumah mimpi baik, jujurnya, aku pacak juga. Hasut dia. Hasut, tidak usah hasut. Kita harusnya nggak mengapa aku udah baca mimpi macam itu. Nikmat mimpi masuk raudhah semua kiai belum. Boleh dihasut, tapi bukan dengan niat hasut yang kotor hati, bukan. Pengen aku baca dapat juga. Bacaan apa yang kau amalkan? Tidak macam apa kau baca mimpi seperti itu. Aku mimpi Ka'bah beda pernah ini kau mimpi keliling Ka'bah tawaf sama kiai dulu. Pengen aku ajarkan amalannya apa? Itu orang yang memang heris, bukan hasut, bukan benci. Ya. Nah, kalau kita mimpi-mimpi yang indah, ini juga siapa yang harus kita ceritakan. Termasuk juga ya Pak, kalau kita mimpi tentang guru kita mimpi guru kita, masya Allah. Ya, kita mimpi ke guru kita keliling para aulia Allah. Yang lalu dia, pokoknya hal yang luar biasa lah, ceritakan sama guru kita. Mungkin kita dijadikan Allah wasilah untuk menyampaikan kabar gembira untuk dia. Mungkin selama dia sedang berusaha beribadah, bermujahadah, ternyata dia sudah mencapai hasil. Tapi Allah pengen kita dekat sama guru tadi, jadikan kita wasilah untuk menyampaikan kabar gembira tadi. Boleh disampaikan itu. Boleh jadi dia sedang berusaha mencari sesuatu, mencari jawaban, dapat lewat kita. Nah, itu suatu kenikmatan juga. Tapi jangan cerita sembarang ya Pak. Ya, kadang-kadang kita sama-sama murid, sama-sama santri, sama-sama majelis, ya tidak semuanya suka. Ada muncul yang hasil tadi, walaupun cuma mimpi. Ya, mimpi akhirat, kalau mimpi dunia ada juga. Aku semalam mimpi dapat duit 3M. Tinjuk rumah besar, aku dikawin ke betina cantik, orang kaya pun. Maka kau takut pun. Mimpi beda senang, apalagi kenyataan.
itu tak boleh lah. Tapi kalau mimpi akhirat jangan, ya. Takut mereka mengingkari. Ala kulli hal, ikhwan rahimakumullah. Nah mimpi itu juga hati-hati, ikhwan. Yang kadang-kadang ada talbis syaitan. Tahu talbis syaitan, tipu daya syaitan. Apa talbis syaitan tadi? Dia membuat kita dalam mimpi tadi mengajarkan sesuatu yang kesannya baik, tapi di balik itu ada keburukan. Ya, misal dalam mimpi ente ketemu dengan seorang tokoh ulama, seorang tokoh kiai, yang mana kiai tadi mengajarkan ente suatu amalan. Ente amalkan ini. Ente jangan depan umum amalkan ini. Ente sholat di rumah, habis sholat selesai. Yang dibaca ini 100, ini 100, ini 100, ini 100. Jangan depan gua mengamalkan ini. InsyaAllah pagi itu baca mimpi Rasul, nanti baca bla bla, baca. Bagus tak mimpi ini? Bagus zahirnya, tapi kaget tuh. Dia nyuruh kita sholat di mana? Di rumah. Nah sudah, jangan. Ini bukan kiai, tapi iblis yang menjelma ya. Rasulullah kita sholat di masjid, Rasulullah nyuruh kita sholat di musola. Ini kiai nyuruh kita sholat di rumah. Udah tutup buku, udah usah panjang cerita. Syaitan. Ya, inti tinggal di rumah sama umi inti sama abah inti. Kati uang di rumah. Abah inti, umi inti, sama inti punya keluarga. Tiba-tiba dapat mimpi dari kiai. Kiai ngomong, "Fulan, kau hijrahlah, kau dekat rumahku. Kau carilah tanah, kau bangunlah sana, insyaallah kau berkah." Mimpi bagus tak? Bagus, mimpi kiai. Nyuruh tinggal pakai rumah dia pula. Tapi apa kalau kita gawikan? Kita bakal ingatkan mak bapak kita berdua hidup sebatang. Benar tak kita mimpi ini? Iblis ikhwan. Duduknya kita sama orang tua kita berkhidmat, nyaga mereka berkhidmat, ketemu mereka ini pahalanya luar biasa. Apalagi inti ada di rumah, mak bapak inti senang hati. Ada apa-apa inti bisa berbuat kebaikan, banyak pintu surga ada situ. Tapi inti disini untuk meninggalkan pintu surga. Seakan-akan inti mau dekat dengan ulama tadi. Jadi ketika mimpi-mimpi seperti itu boleh jadi talbis syaitan. Macam ini pernah kejadian, ada seorang santri, dia sedang mondok di toko seorang ulama, masya Allah saleh. Dulu santri ini mimpi ke ulama yang lain yang juga punya pesantren. Dalam mimpi dia ulama itu ngajak dia jalan, menunjuk kitab, ngajari dia. Langsung dia bertanya, oh ini mungkin aku ini diisyaratkan untuk belajar sama kiai itu. Suruh aku pindah pondok ke dia. Padahal budak ini sedang istiqomah, sedang bagus di pondok kiai yang pertama. Datanglah bapaknya nak minta izin. Sengengnya oleh kiai itu. Hati-hati, jangan seuzon sama ulama, jangan seuzon sama kiai. Ketika bapak yang ngomong nak pindah anakku ke pesantren sana, nah ngapo anak kamu tuh bagus ini, rapi, istiqomah, dia masya Allah. Iyo, dia dapat isyarat apa? Dia mimpi. Kita kan mimpi ketemu kiai fulan dan fulan tadi. Dalam mimpinya dia tadi duduk jalan bagong, dididik muka kitab, bla 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 bla. Seakan-akan itu isyarat untuk nyuruh dia pindah. Sengeng dia kayaknya. Tak usah lah. Apa yang ada sana ada sini kan loh. Dilarang oleh kiai yang aneh. Karena dia tahu itu talbis syaitan. Tapi sayang si bapak malah seudon. Kiai ini tak nolak saya ini saya. Ini anak aku dah pindah 4 bulan, tak dibolehin. Maksa ketika pindah. Pas pindah sampai sana, kiai tidak pernah ketemu sama dia. Kiai ngetop. Maaf, banyak ulama-ulama kiai itu yang duduk di pesantren, tapi tidak pernah ketemu sama santri. Banyak itu. Nanti bisa tanya, pesan-pesan itu kadang berapa kali sujud sama kiai? 3 bulan baru sekali katanya. Yang murid yang ibu-ibu itu. Benar, tentu tanya nanti. Yang murid pesantren besar itu, yang ngetok punya kiai pulang. Kadang-kadang mereka tidak pernah ketemu. Sholat Jumat pun tidak pernah. Apalagi sampai waktu tidak pernah sama santrinya. Mereka punya tempat khusus. Paling yang belajar itu yang kelas-kelas tinggi yang sama dia. Boleh jadi. Pas sampai sana ternyata mimpi dia itu jauh dari kenyataan. Kenal sama dia tidak kiai. Salaman cuma sekali, itu pun tidak sengaja. Akhirnya dia bayangkan kalau di sana pakai dia bakal, wah kiai itu cinta sama dia, jadi kan anak emas kan, tak dati kan. Malah di sana patuhnya lebih susah, lebih berat. Akhirnya goyang, minta berhenti. Nak balik sini lagi lama wati. Akhirnya duduk di rumah, buka HP,
chatting, akhirnya lepas, gagal. Tapi syaitan boleh jadi itu tipu daya syaitan. Ya, hati-hati. Ya, syaitan itu macam-macam. Kenapa dia menipu itu dengan hal-hal yang terkesan positif. Nah, jadi kalau kau mimpi yang baik, ya boleh kau ceritakan. Tapi ingat kepada orang-orang yang juga baik, bakal senang sama kita. Kalau kita bingung apa ini maksudnya, ya, maka tanya sama guru kita, apa ini maksudnya. Kalau mimpi buruk, maka jangan kau ceritakan. Idza qassa 'alaika ahadul ru'ya fala ta'wil. Lalu bagaimana kalau orang lain mimpi lalu minta takwil sama kita. Minta kita maksudnya apa mimpi apa nih? Jangan masih takwil. Ya. Kau ucapkan kalau enggak tahu, wallahu a'lam, bukan ahlinya. Lagi anak salah coba tanya sama ustaz deh. Sama orang-orang yang ahli ibadah, ahli orang soleh. Mungkin mereka paham apa maksudnya. Ya, jangan kita asal takwil. Anak semalam mimpi ketemu Habib Sukri. Pas aku salaman Habib Sukri, suruh aku salaman balik dia senyum, terus dia menunjuk lidah warna coklat lidahnya. Semalam Habib Sukri pakai warna putih. Lalu Habib Sukri itu ngomong, apalah maksudnya? Ya. Oh, langsung itu, itu tuh ini, ahli takwil nanti. Itu disuruh banyak ibadah. Itu disuruh banyak ibadah. Nah, lidah itu disuruh jualan dari lidah. Biar jadi daftar sumber rezekinya ente. Oh, takwilnya panjang. Jangan. Ya Allah, nggak paham. Kalau yang tidak tahu jelasin, tanya sama ustadznya langsung. Mungkin ustadz lebih paham apa maksudnya. Kadang-kadang mimpi kosong itu kata makna ya, Pak. Kata makna. Kadang-kadang ada makna. Kita tidak tahu. Hanya orang-orang yang tahu ini bisa paham. Nah, jangan macam-macam hatta yas'alunika, kecuali kalau orang itu meminta dan kau memang merasa ada kemampuan, silakan. Kalau orang tidak meminta, jangan kau mentakwil sembarang, dan jangan pula mentakwil ketika diminta kalau kita tidak tahu takwilannya. Takut kakek salah macam tadi dah. Si bapak tadi punya anak mimpi macam itu, nanya sama ustadz yang ketiga atau nanya apa maksud? Oh, itu isyarat jelas. Anak itu suruh belajar sama dia. Ada anaknya sering belajar sama. Nah, ini kan salah takwilan ini. Yang boleh jadi itu talbis syaitan. Wallahu a'lam bis-shawab. Sampai sini ikhwan. Kalau ada syaitan lagi ikhwan mengingatkan ya, besok hari Tasu'ah. Hari 9 bulan Muharram disunahkan kita puasa sunnah bagi yang mampu puasa. Niat dari sekarang malam ini silakan niat. Kalau antum sanggup memang nanti sahur, bangun sahur, tahajud, niatkan dan makan sahur, niatkan lagi puasa Tasu'ah dan hari Ahad puasa Asyura. Kalau bisa jangan tidak berpuasa. Tidak sanggup 2 hari pilih Asyuranya. Kalau sanggup Tasu'ah sanggup 1 minggu ada kondangan, ada acara bla 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 ya Tasu'ah pun jadi lagi, tapi tidak berpuasa sunnah. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya Sayyid ya Rasulullah ya
غير ذنوبنا يستر عيوبنا يكشف قلوبنا وقضي حاجة في الأخذ الله رزقنا التقوى والاستقامة تعالينا عليك وارتضانا عليك من الدين الله اشفى مرضانا وسلم وسلم اشفى من عندك الله بالحمد لله والمسلم والرحيم إلى ربنا إن شاء الله وسلم والوالد أحمد الدين جزز بجاه وكلنا وصل الشفاء من أخوانا صلى أحبابنا وأمتنا بنت الزامهارية أركيان شهد بنت بستان والوسط التصل عليه بن سيد بن أبي المنور وكل من أوصانا بالشفاء الله يشفيهم شفاء نزلا شفاء لا يغادر سقما ولا علما ورزقنا التقوى والاستقامة ويختمنا لكم الخاتمة فيه خالدة عافية وإلى حضرة النبي فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين يا من فك أهل الخير والخير وأعانهم عليه يرضى اللهم عن الخير وإنا عليه صلى الله عليه وسلم محمد النبي وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم